Good afternoon, friends. We are into our last topic of our syllabus for the FY Become Banking. The title of this chapter is Methods of Remittances. So let's go through. We all make use of the facilities of remittances being provided by banks. These days, especially after the arrival of Google Pay, Bheem, or Paytm, and such point of sale machines, the use of remittances has been on the rise. So let's see what do we mean by remittances and what are the modern methods of remittances and what are the traditional methods of remittances. So what do you mean by remittance? Remit means to transfer. So the meaning of remittance is money that is being sent from one person to another, which is the payment for some transaction. म्हणजे कुठल्या तरी एखाद्या ट्रान्झॅक्शन झाल्यावर जेव्हा आपण वस्तू विकत घेतली, विक्रेत्याला आपण पैसे दिले, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज रेमिटन्स. सो banks play a very important role in remittances, transfer of money, especially during these electronic transactions that are being supported by Universal Payment Interface or BHIM. The extent of transactions which is being done using the Google Pay, BHIM or Paytm like e-wallets, so that is on the rise. If we consider that the banks are not present in the economy, then the whole remittances, the process of remittances will be very, very difficult. So banks play an important role in remitting funds from one location to another or from one person to another in settlement of transactions. So generally, what earlier or traditional methods, check was used as a method of remittances, but nowadays, due to arrival of many other transactions like NEFT or RTGS or IMPS, the whole concept of remittances is being revolutionized. So let's go through that process. So these are the traditional methods of remittances. The first mode of remitting or most dependable mode of remitting money from one person to another was demand draft. Demand drafts are checks drawn by one branch of the bank on its other branch. म्हणजे डिमांड ड्राफ्ट काय असतात, वी हॅव अ चेकबुक बट आवर चेक्स कॅन बाउन्स. They can get dishonored due to various reasons like the authorized signature don't match or the customer doesn't have sufficient funds in his account. There could be numerous reasons due to which a check may get bounced, but demand draft is considered as the safest mode of transferring money because demand draft is a prepaid instrument. What do you mean by prepaid instrument? Prepaid is the amount mentioned in the demand draft is already deposited with the bank, and then only demand draft is a check. It is also called as banker's check. So do remember this for our exams. It could be an objective question that what are demand drafts, and the answer could be demand drafts are banker's checks. So demand draft is a check or instrument which is signed by the authorized signatory of one branch on its another branch, and because it's a prepaid instrument, so the question of dishonoring the demand draft doesn't arise. Second most important security feature of demand draft is that in the demand draft, the payee or the receiver is clearly mentioned. It's a non-transferable sort of financial instrument. Its ownership cannot be transferred from one person to another. Hence, demand draft is not a negotiable instrument. Third important security feature is that the money that is mentioned in the demand draft is never paid over the counter. It is always deposited into the account of the receiver.
this generates a security linkage that the money will never flow to a wrong account if you have mentioned the details correctly in the demand draft. तर डिमांड ड्राफ्ट हे असं इन्स्ट्रुमेंट की जे त्यात चूकच असू शकत नाही. त्याला आधीच त्याचे पैसे आपण भरलेला असतो, एक्सचेंज भरलेला असतो आणि त्यामुळं त्यात सुरक्षा अतिशय जास्त असते. The second method of remittances are pay orders. Pay orders are they are also called as banker's check. They are same or akin to the demand drafts. Both the instrument or both the words could be used interchangeably. So they are the only difference between demand draft and banker's check or pay order is that in case of demand draft, the branch of Baramati, suppose the branch of State Bank of India, draws that demand draft on State Bank of India in New Delhi. So the branch in Baramati also belongs to State Bank of India, and bank in Delhi also belongs to State Bank of India. But in case of pay orders, the Delhi branch won't be able to pay the money, and whenever that pay order or banker's check would be presented, it will come back again to the home branch, that is Baramati branch, and it will get cleared from this branch only. So that's the difference. Due to this reason and due to the process of truncation and electronic imaging, now the use of bankers' checks or pay orders has been on the recede, and hardly anybody now uses bankers' checks or pay orders. Hence, we can ignore the whole idea of bankers' checks or pay orders in case of methods of remittances. But just to know what traditional methods were existing sometime before, you should have it in your mind that bankers' checks or pay orders are same as demand draft, but the difference also you should remember. Number 3, truncated checks. So now what is truncation? So generally what used to happen that if a producer sends some goods to his wholesaler or retailer in some other city, then the retailer would pay by check, and the check would be drawn on his home branch that was in, say, somebody from Baramati is selling something to a seller in Baroda. Then the person who has received the goods in Baroda, he will pay a check, but his home branch would be the branch in Baroda. So when the check will reach Baramati, again, what used to happen that check would used to go back again through our branch to Baroda. It would get cleared there, and it used to take so much of time. But now what banks have done that in such distant transactions, banks are scanning the checks, and by scanning the checks, they are generating an electronic image of the check and cancelling the physical movement of the check, so that the postal delays or the time required for the post to take the check from here to Baroda is now reduced. It could be sent with the email itself, and in this process the physical check is now non-existent. So the process of converting the physical check into an electronic image is called as truncation. Truncation is effective in reducing the time period required for payment of checks, because physical movement of checks used to involve postal delays, but now in case of electronic image, it reaches to the destined branch in a flash of minutes. So now this is the method truncation. That's why the process of clearing has helped. The process of truncation has helped the process of clearing of checks by an effective manner, in an effective manner. Now, fourth, mail or telegraphic transfer. These mail transfer or telegraphic transfer
where the methods were being used by banks in earlier times. Nowadays, nobody uses them because telegraphic or mail transfer has been very tedious. They used to involve mail transfer used to involve postal delays. Here, mail doesn't mean email. Here, mail means post or सेंडिंग समथिंग बाय मेल. दॅट इज फक्त एखाद्याला पोस्टाने इथून तिकडे पाठवणे. मग त्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे की काही अर्जंट पोस्ट असतील तर स्पीड पोस्ट पाठवा. तर अशा प्रकारचे उपाय करून बँका काय करायच्या, चेकच्या क्लिअरिंगला हेल्प करायच्या. त्यात वेळ जायचा बराचसा. सिमिलरली जितके ट्रान्झॅक्शन्स वाढलेले आहेत त्यामुळे आता टेलिग्राफिक ट्रान्सफर की टेलिग्राफ पाठवायचा, जर खूप इमर्जन्सी असेल, तुम्हाला माहिती आहे टेलिग्राफ म्हणजे तार पाठवणे कुणाला तरी, तर हे आता हे सगळं बंद झालेलं आहे. सो वी नीड नॉट स्पेंड मच टाईम ऑन दिस ट्रान्झॅक्शन. नाउअडेज these two important things have been on the in use, and they are electronic fund transfer. Electronic fund transfer is a mechanism developed by Reserve Bank of India through which it has connected most of the branches of the commercial branch to its own network. Each branch is given a unique ID. That ID is called as IFSC code. IFSC code, Indian Financial System Code. Do remember this. Now every branch of the commercial bank, सगळ्या व्यापारी बँकांच्या ज्या महत्त्वाच्या ब्रँचेस असतात जवळपास सगळ्याच, तर each branch is given a specific code. That code is called as IFSC code. That code is printed on your passbook as well as it is printed on the checkbook itself. Similarly, one another code is also written over there. Its name is MICR code. MICR is Magnetic Ink Character Recognition. It's a code printed on the check. It is printed in magnetic ink. नंबर दिलेला असतो प्रत्येक चेकच्या खाली, आणि तो नंबर आपण हाताने जर टच करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला हाताला जाणवेल इतक्या घट्ट शाईने तो दिलेला असतो. तर ती जी शाई आहे तर ती मॅग्नेटिक इंक असते. तर ती एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये प्रत्येक चेकला एक युनिक नंबर दिला जातो. त्यातनं त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रेकग्निशन. तर असं युनिकनेस देणारी ती फीचर होती. मात्र अलीकडल्या काळामध्ये ह्या जो IFSC कोडची जी व्यवस्था काढलेली आहे त्यामुळं काय झालेलं आहे की जर आपल्याला एखादे पैसे पाठवायचे, बारामतीतल्या माणसाला दिल्लीतल्या एखाद्या माणसाला पैसे पाठवायचे, आणि मग आता काय झालेलं आहे, महाराष्ट्र बँकेतनं बारामतीत माझं समजा महाराष्ट्र बँकेत खातं आहे आणि मी माझ्या भावाला पैसे पाठवतो आहे, त्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये दिल्लीच्या खातं आहे, दिल्लीतल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधलं खातं आहे. मग मी काय करतो, आमच्या स्टेट बँकेत इथं महाराष्ट्र बँकेत जातो माझ्या होम ब्रँचमध्ये, तिथं NEFT किंवा RTGSचा फॉर्म भरतो आणि तो फॉर्म देतो. तो फॉर्म भरल्यानंतर माझ्या अकाउंटला पैसे असतील, मी माझा चेक देतो किंवा विड्रॉल स्लिप जोडून देतो. मग मी ज्यांना पैसे पाठवणार आहेत त्या माणसाचं नाव, त्याच्या ब्रँचचं नाव आणि त्या ब्रँचचा IFSC कोड आणि त्या माणसाचा बँक अकाउंट नंबर एवढ्या डिटेल्स बँकेकडे देतो. जेव्हा डिटेल्स मॅच होतात तर त्यावेळेस बँक काय करते, इमिजिएटली ते पैसे तिकडे पाठवते. आता आधी काय व्हायचं, मी चेक पाठवणार, मग तो चेक त्याच्याकडे पोचणार, मग तो पैसे चेक जमा करणार, मग तो चेक क्लिअरिंगसाठी आपल्या बँकेकडे येणार बारामतीला, आणि मग बारामतीतून तो क्लिअर झाला की मग काही दिवसांनी त्या व्यक्तीच्या अकाउंटला पैसे जमा होणार. ही जी सगळी चेन आहे तर ती या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफरमुळे कॅन्सल झालेली आहे. आणि आता फंड्स मूव व्हेरी इझिली फ्रॉम वन बँक टू अनादर ब्रँच, वन ब्रँच टू अनादर ब्रँच. एका ब्रँचमधून दुसऱ्या ब्रँचमध्ये किंवा एका बँकेच्या लोकल ब्रँचमधून दुसऱ्या बँकेच्या तिथल्या लोकल ब्रँचमध्ये असेही पैसे खूप इझिली मूव्ह होत आहेत. इट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर मेकॅनिझम दॅट इज बिईंग डेव्हलप्ड बाय द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. द NEFT इज नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर. RTGS इज रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट. ह्यांच्यात काय डिफरन्स येतो हे आपण बघूयात. आता NEFT किंवा RTGS दोन्हीची प्रोसेस सेम आहे, ती आपण एकदा बघूयात.
आता सेंडर, समजा मी पैसे पाठवणार आहे. आता माझी ब्रँच कोणती आहे? इथे महाराष्ट्र बँक. मग मग मी काय करतो, तिथं जातो, मग महाराष्ट्र बँकेला इन्स्ट्रक्शन देतो की मला असे असे पैसे या ब्रँचला पाठवायचे. मग ही ब्रँच काय करते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं त्या बँकेचं एक पुलिंग सेंटर असतं, जे महाराष्ट्र बँकेच्या समजा बारामती ब्रँच, इंदापूर ब्रँच, अशा अनेक ब्रँचमधनं रिक्वेस्ट जातात आणि मग तिथं 2 तासांच्या बॅचमध्ये तिचं रोलिंग होतं, एनरोलिंग होतं. मग तिथं अशा प्रकारच्या सगळ्या रिक्वेस्ट गोळा केल्या जातात. त्या मग रिझर्व्ह बँकेच्या क्लिअरिंग सेंटरला पाठवल्या जातात आणि मग तिथं त्या डिटेल्स व्हेरीफाय होतात की मी ज्या व्यक्तीला पैसे पाठवतोय त्या व्यक्तीचं नाव, त्याचा IFSC कोड, त्याचा अकाउंट नंबर, नाव नाही बघितलं जात पण अकाउंट नंबर आणि ब्रँच चा जो IFSC कोड आहे हे व्हेरीफाय केले जातात. जर ते सेम असतील तर मग त्या रिसिव्हर बँकला पैसे जातात. ती रिसिव्हर बँक मग त्या खातेदाराच्या अकाउंटला ते पैसे जमा करते. NEFTच्या बाबतीत हे काय होतं, दर 2 तासांनी होतं. दर 2 तासांनी, समजा आता 10 ते 12 या वेळेमध्ये 10 चेक आले, तुम्ही NEFTची रिक्वेस्ट दिली, मग तुमचा पुढचा चेक समजा तुम्ही 11 वाजता गेले आणि ही बँकेची प्रोसेस 10:30ला झाली, तर मग तुम्हाला आता 12 वाजेपर्यंत वाट बघावी लागेल. मग 12-12:30 वाजता नवीन बॅच त्या बँकेची तयार होते आणि मग त्या बँचमध्ये 7-8 चेक जमा झाले, मग बँक ते चेक प्रोसेस करते. या सेम प्रोसेसमध्ये ते क्लिअर होतात, त्या बँकेला जातात आणि तिथून ते कस्टमरला जातात. इथं फक्त 2-2 तासाची बॅच असते. प्रत्येक एका ट्रान्झॅक्शनसाठी बँक NEFTचे बॅच पाठवत नाही. आता NEFT करण्याचे फायदे काय, तर NEFT काय, ही पेपरलेस आहे. म्हणजे आपल्याला फिजिकल चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट पोस्टाने पाठवायची गरज नाही आहे आणि जो कोणी बेनिफिशरी आहे त्यालासुद्धा तो चेक डिमांड ड्राफ्ट घेऊन त्याच्या बँकेकडे जाण्याचं काही कारण नाही आहे. तर डायरेक्ट त्याचे काय होत असतात, पैसे पोहोचत असतात. दुसरं, इट इज व्हेरी सेफ अँड सिक्युअर. याच्यामध्ये पैसे आपले लॉस होण्याचं काही कारण नाही, याची बऱ्यापैकी खात्री बँकांकडनं केली जाते. नंबर्स क्रॉस व्हेरीफाय झाले, नाव मॅच झाले, त्याच नंतर मग हे पैसे पाठवले जातात. हे फार रिलायबल पण आहे, याच्यामध्ये काही चुकीची शक्यता नाही आहे. क्रेडिट कन्फर्मेशन ऑफ रेमिटन्सेस सेंड बाय SMS आणि ईमेल, वन कॅन डिपेंड ऑन दिस फॅसिलिटी. तुम्ही पैसे पाठवले, डेबिट झाले तरी तुम्हाला कळतं, समोरच्याला मिळाले तर त्याच्या अकाउंटला क्रेडिट झाल्याचा मेसेज आणि ईमेल येतो. ही प्रोसेस डिपेंडेबल आहे, सेफ आहे, सिक्युअर आहे. ह्याच्यामध्ये काही तुमचं डॉक्युमेंट लॉस होण्याचा, चेक चोरी जाण्याचा असा काही प्रकार नाही आहे. एरर फ्री आहे, की ह्याच्यामध्ये एरर होण्यासाठीचा स्कोप फारच कमी आहे, तर त्यामुळं हे एरर फ्री सुद्धा आहे असं म्हणता येईल. ज्याला पैसे मिळायचे त्याला कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस भरावे लागत नाही, त्याच्यामुळं ही मेथड इकॉनॉमिकल आहे. याच्यातनं पैशांची बचत होते आणि जो पाठवणार आहे त्याच्यावर सुद्धा अतिशय कमी पैसे लावले जातात. समजा उदाहरणार्थ 2 लाखापर्यंत पैसे पाठवले तर तुम्हाला 50 रुपये चार्ज द्यावे लागेल. याच्या व्यतिरिक्त डिमांड ड्राफ्टच्या बाबतीत मात्र जे एक्सचेंज चार्जेस घेतले जातात तुम्हाला पैसे पाठवण्याचे, ते खूप जास्त असतं. ऑर्गनाइज्ड, तर ही चांगल्या ब्रँच वाईज ऑर्गनाईज केली जाते आणि रिअल टाईम फंड ट्रान्सफर होतात, म्हणजे लगेच पैसे ट्रान्सफर होतात, त्याला फारशी वेळ जावी लागत नाही. आता ही प्रक्रिया कशी असते हे आपण एकदा बघूया. आता आपण गेलो, ही RTGSची प्रक्रिया. तर आपण RTGSचा फॉर्म भरला. जर तुमची अमाऊंट जी तुम्हाला एका व्यक्तीकडून दुसरीकडे पाठवायची ती 2 लाखाच्या आतली असेल तर त्याची NEFT केली जाते आणि 2 लाखाच्या वरची असेल तर त्याला RTGS केलं जातं. दोन्हीचा फॉर्म एकच असतो, एकाच फॉर्मवर लिहिलं असतं RTGS काय NEFT. जर तुम्ही 2 लाखाच्या खालची रक्कम आहे तुम्ही लिहिलं RTGS करा तरी बँक त्याची NEFTच करते, आणि तुम्ही NEFT लिहिलं पण अमाऊंट 2 लाखाच्या वर आहे तर बँक तिचं RTGSच करते. तर अशा प्रकारे हे सगळे व्यवहार चाललेले असतात. तुम्ही RTGSचा फॉर्म भरता आणि कोणाला पैसे पाठवायचे ते सांगता, किती पैसे पाठवायचेत आणि त्याचे किती चार्जेस आहेत हे बँक तुम्हाला सांगते. त्यानंतर त्याची डेटा एंट्री होते त्या बँकेमध्ये. मग तिथं डेटा एंट्री झाली की मग इंट्राडे लिक्विडिटी मॅनेजमेंट, म्हणजे त्या बँकेची रोजची जी लिक्विडिटी मॅनेजमेंट आहे त्याच्यात हा डेटा जातो. मग डेटा
काय करतो की जे सेंटर आहे या सगळ्या प्रकारच्या इन्फॉर्मेशन किंवा क्लिअरिंगचा हाऊस आहे तो बेलापूरला आहे मुंबईमध्ये. मग तिथं ती सगळी माहिती जाते आणि त्या माहितीतनं मग RBIची IFTP आणि RTGS सर्व्हर आहे, म्हणजे त्या सर्व्हरला ती माहिती जाते. पाठवणारा आणि पाठवणाऱ्याचा IFSC कोड आणि त्याचा अकाउंट नंबर मॅच झाला की मग ते RBIचं नेटवर्क काय करते, रिसिपियंट बँक आहे तिला ते पैसे पाठवते आणि तिला सांगते की तुम्ही त्या कस्टमरच्या नावाने एवढे एवढे पैसे जमा करा. तर अशा प्रक्रियेतनं द NEFT works. Now, what is the difference between NEFT and RTGS? Very important topic. What is NEFT? That for NEFT there is no minimum limit. तुम्ही अगदी 100-200 रुपये सुद्धा NEFT करू शकता, 500,000चे करू शकता, 50,000चे करू शकता, लाखाचे करू शकता, 1.5 लाखाचे करू शकता. मात्र एकाच वेळेस 2 लाखाच्या वर पैसे पाठवायचे असतील तर तुम्हाला हे पैसे पाठवता येत नाही. नो सेटलमेंट टाईम, म्हणजे ह्याच्यात काय नेट सेटलमेंट. तर ह्याच्यामध्ये नेट सेटलमेंट केली जाते. म्हणजे काय केली जाते की एखाद्या ब्रँचला 10 लाख रुपये देणे आणि 5 लाख येणे, तर मग ही ब्रँच काय करते, 10 लाख देणे आणि 5 लाख येणे, मग ही 5 लाखच पाठवते आणि बाकीचे जे ट्रान्झॅक्शन जे 5 पाठवायला पाहिजे ते इथल्या इथंच मॅनेज करते. ह्याच्यामध्ये ह्याला काय म्हणतो, एकांची मिळून नेस्ट सेटलमेंट आहे. एक एक ट्रान्झॅक्शनची सेटलमेंट नाही आहे. जे 2 तासाच्या बॅचमध्ये जे 7-8 रिक्वेस्ट आल्या त्या बंच केल्या जातात एकत्र आणि मग त्याच्यातनं जो नेट देणं घेणं असेल तेच फक्त क्लिअर केलं जातं. याला म्हणतात नेट सेटलमेंट. NEFTला 2 तास लागतात, म्हणजे कमाल 2 तास लागतात. 2 तासाच्या बॅचमध्ये तुम्ही हे होऊ शकतं. NEFTची जी ट्रान्झॅक्शन फीस आहे ती फार कमी असते. RTGS मात्र 2 लाखाची लिमिट आहे. किमान 2 लाख रुपये तुमची रक्कम असेल तर त्याला RTGS करता येतं. 2 लाखाच्या वरच्या किती रकमेला यू कॅन सेंड एनी अमाऊंट ऑफ मनी बाय RTGS. याची ग्रॉस सेटलमेंट आहे. ग्रॉस सेटलमेंट म्हणजे काय, युअर सिंगल ट्रान्झॅक्शन विल बी डन. तुमची रिक्वेस्ट दिली 2-2.5 लाख रुपये ट्रान्सफर करायची, तर तुमच्यासाठी बॅचची वाट बघायची गरज नाही, 2 तासाची वाट बघायची गरज नाही. लगेच ही जी प्रक्रिया आपण बघितली, रिक्वेस्ट आली, चार्ज भरून घेतले, ऑथराईज झालं, मग डेटा पाठवला, लगेच तिथपर्यंत गेला, क्लिअर झाला आणि माणसाला पैसे मिळाला. ही सगळी प्रक्रिया कशात होते, RTGSमध्ये होते. इमिजिएट सेटलमेंट होते, वाट बघायची गरज नाही. आणि कॉस्टली ट्रान्झॅक्शन फीज, म्हणजे NEFTच्या तुलनेमध्ये त्याची ट्रान्झॅक्शन फीज कशी आहे, जराशी जास्त आहे. आता अलीकडे एक आणखी नवीन सिस्टम आपल्याकडे आली आहे. वी हॅव गॉट NEFT, RTGS अँड द थर्ड सिस्टम इज IMPS, इन्स्टंट मनी पेमेंट सर्व्हिस. तर याच्यामध्ये आता काय डिफरन्स आहेत ते बघूयात आपण, की मिनिमम ट्रान्सफर व्हॅल्यू किती असली पाहिजे, 1 रुपये असली तरीसुद्धा NEFTला चालते. RTGSला ती किती असली पाहिजे, 2 लाख. IMPSला ती 1 रुपये असली तरीसुद्धा चालू शकते. पेमेंट ऑप्शन ऑफलाईन आणि ऑनलाईन, याचं पण ऑफलाईन ऑनलाईन, म्हणजे तुम्ही इंटरनेट बँकिंगच्या थ्रूसुद्धा NEFT RTGS करू शकता आणि IMPS मात्र फक्त ऑनलाईनच आहे. इकडं मॅक्झिमम लिमिट जी आहे, तर NEFTला काही लिमिट नाही आहे, RTGSला काही लिमिट नाही आहे. म्हणजे एका दिवसात तुम्ही किती पैसे ट्रान्सफर करू शकता याला काही लिमिट नाही आहे. IMPSमध्ये छोट्या छोट्या व्यवहारांसाठी IMPS असतं खरं तरी, त्यात जास्तीत जास्त 2 लाखाची लिमिट लावलेली आहे. सेटलमेंट टाईप कशी असते याची, दर अर्ध्या तासाला याच्या बॅच बनवून पाठवापाठवी होत असते. इथं रिअल टाईम आहे, म्हणजे तुम्ही आत्ता पाठवलं तर आत्ताच अमेरिकेत जाणार, अमेरिकेत जे काही होईल ते सगळं अमेरिकेत म्हणतोय की तुम्ही जर रिक्वेस्ट पाठवली तर लगेचच्या लगेच ती काय होते, प्रोसेस होते RTGSच्या संदर्भामध्ये, IMPSच्या संदर्भात सुद्धा. मात्र NEFTच्या बाबतीत ती काय केली जाते, हाफ आवरली बेसिसवर केलं जातं. सर्व्हिस टायमिंग्स त्याचे जर आपण बघायला गेलो तर NEFT आणि RTGS सेम आहे, 8 ते 7 वाजेपर्यंत, सकाळी 8 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत. मात्र IMPS ही 24/7 असते, म्हणजे 24 तास उडी असते, ऑनलाईन सेवा असल्यामुळं. त्यानंतर
इनवर्ट ट्रान्झॅक्शन चार्जेस, तुम्हाला जर कोणी NEFT करून पैसे पाठवले तर तुम्हाला पैसे लागत नाही. RTGS केले तरी पैसे लागत नाही. मात्र IMPSमध्ये ते ठरवलं जातं बँकेकडनं की आता आपण अशा प्रकारचे चार्जेस घ्यायचे किंवा नाही. आता ही सगळी ऑनलाईन सिस्टम काम कशी करते, आपण भीम वापरतो, पेटीएम वापरतो, ही सगळी सिस्टम काम कशी करते, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू नो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हॅज कन्स्ट्रक्टेड दिस युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस. ह्याच्यामध्ये काय झालं, सगळ्या बँका रुपे असणाऱ्या, विजा असणाऱ्या, IMPS असणाऱ्या, नॅच नावाची नवीन एक प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये. तर सगळीकडनं काय केलेलं आहे, सगळे लोक याचे मेंबर आहेत या युनिव्हर्सल पेमेंट इंटरफेसचे. आता हा इंटरफेस काय करतो, प्रत्येक बँकेच्या प्रत्येक ब्रँचला तो IFSC कोड दिलेला आहे. त्या IFSC कोडमुळं काय झालेलं आहे, आणि त्या ब्रँचमधला तो अकाउंट नंबर. आता अशा 2 डिटेल्स पाहिले जातात की पैसे पाठवायचे असतील तर आधी त्या माणसाचा अकाउंट नंबर आणि ती ब्रँच, दोन्हीकडनं तो व्हेरीफाय झाला की मग तुमचं ट्रान्झॅक्शन करणं सोयीचं होऊ शकतं. सगळ्या बँकांच्या सगळ्या ब्रँचमधल्या सगळ्या अकाउंट होल्डर्सला ह्याच्याशी कनेक्ट केलेलं जातं. म्हणून मग मी इथून महाराष्ट्र बँकेतनं दिल्लीच्या SBIला पैसे लगेच पाठवू शकतो. मी रिक्वेस्ट पाठवली तरी हे सगळं चाललेलं असतं. आता या UPIमधनं खूप सेवा दिल्या जातात. म्हणजे बँका काय करू शकतात, मोबाईल इंटरफेस वापरू शकतात, थर्ड पार्टी ॲप वापरू शकतात पैसे कलेक्ट करायसाठी. त्यानंतर बँका काय करू शकतात, मोबाईल ॲप्लिकेशन स्वतःचं लॉन्च करू शकतात आणि त्याचबरोबरनं इंटरनेट बँकिंगला सुद्धा ॲक्सेस देऊ शकतात. इंटरनेट बँकिंगचाच एक भाग म्हणजे मोबाईल बँकिंग आहे. तुम्ही इंटरनेट बँकिंगच वापरतात, मात्र मोबाईलवर त्याची सगळी धार ठेवतात. तिसरं आहे की तुम्ही मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरू शकता आणि थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन वापरू शकता पैसे कलेक्ट करायसाठी. UPIमधनंच नॅच नावाची सिस्टम आहे, IMPS आहे, IEPS आहे, रुपे, E-com आणि NFS अशा वेगवेगळ्या सेवा ह्या देता येऊ शकतात. ही सगळी जी माहिती असते सगळ्या बँकांच्या सगळ्या ब्रँचची माहिती ही एका सेंट्रल डिपॉझिटरीमध्ये एक सुपर कम्प्युटर असतो. सगळी माहिती कुठं स्टोअर केलेली आहे, इथं सगळ्या बँकांच्या सगळ्या ब्रँचची माहिती एकाच ठिकाणी असते. त्यामुळं मग ही माहिती शेअर करणं अतिशय सोपं जातं. एक USSD वापरून, म्हणजे एक फ्री मोबाईल सर्व्हिस वापरून अलीकडे बँकिंग सुरू आहे, त्याला *99# वापरायचा. हा एक USSD मॅसेज असतो. USSD मॅसेज म्हणजे ह्याला चालवण्यासाठी फार कमी नेटवर्कची आवश्यकता आहे आणि दुसरं म्हणजे या USSD नंबरसाठी कुठलेही चार्जेस तुम्हाला द्यावे लागत नाही. तर अशा प्रकारे जर आपण बघितलं तर भारतामधलं जे एकूण रेमिटान्सेसचा जो फंड आहे तर ते फार क्रांतिकारकरित्या बदलत चाललेले आहे. आता हे जे मॉडर्न मेथड्स आलेले आहेत सध्या आपल्याकडे की द मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेमिटान्सेस विच वी आर टॉकिंग. So there I have tried to explain them to you. They are part of Digital India activity launched by the Government of India. Now how you can use your bank account digitally. Now first method is internet banking for bill payments, usage of checks, transferring money through RTGS or NEFT or IMPS or net banking. Mobile banking is also part of this, and here also we have mentioned it separately. तर जे मॉडर्न मेथड्स ऑफ रेमिटन्स त्याच्यात काय, इंटरनेट बँकिंग म्हणजे युजर ID पासवर्ड, जसं तुम्ही लॉग इन ID पासवर्ड टाकून ईमेल उघडता तसंच इकडे लॉग इन ID पासवर्ड टाकून बँकेकडे रिक्वेस्ट करायची की मला इंटरनेट बँकिंगचा युजर ID पासवर्ड द्या. तर तुम्ही बरेचसे जे काही कामं आहेत, म्हणजे पैशाचे ट्रान्सफर करायचे असतील, कुठं इन्व्हेस्ट करायचे असतील, तर कुणाची लोन पेमेंट करायची असेल, हप्ता भरायचा असेल, अशा अनेक गोष्टी तुम्ही काय करू शकता, इंटरनेट बँकिंगमधनं करू शकता. तुम्ही स्वतः तुमच्या बँके खात्याचे ऑपरेटर बनता. तर अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये बँका काय करतात सध्या, दे आर युजिंग टेक्नॉलॉजी टू रिड्यूस द लोड ऑफ पर्सन्स व्हिजिटिंग देअर ब्रँचेस.
Similarly, for the same branch, they are now able to cater to a huge number of customers because many more customers are preferring the internet banking itself. त्यामुळे बँकांचं पेपर वर्क कमी होत आहे आणि कमी लोकांच्या सहाय्याने जास्त लोकांना सेवा देणं शक्य झालेलं आहे. Banks are using debit cards and credit cards. Debit card, debit cards are ATM card. ATM म्हणजे ऑटो टेलर मशीन. ATM म्हणजे काय? आपल्याला शिकवलेलं असतं एनी टाईम मनी, म्हणजे पाहिजे तेव्हा पैसे मिळू शकतील अशी मशीन म्हणजे ATM. पण तिचं ओरिजिन काय? ऑटो टेलर मशीन. ऑटो टेलर मशीन म्हणजे काय? तुम्ही बँकेत गेला तर तुम्हाला दिसेल वेगवेगळ्या खिडक्या असतात, त्याच्यावर लिहिलं असतं टेलर 1, टेलर 2, टेलर 3. आजकाल हे फार कमी झालं आहे कारण की आता सिंगल विंडो सिस्टम बँका वापरतात. पण आधीच्या जुन्या ब्रँचमध्ये गेलं तर टेलर 1, टेलर 2 म्हणजे काय? माझ्याकडे रिक्वेस्ट दिली, मी दुसऱ्याकडे पाठवतो, दुसरा काय करतो मॅनेजरकडे पाठवतो, मॅनेजर काय करतो कॅशियरकडे पाठवतो. ह्याच्यात काय होतं? तो चेक अनेकांकडे फिरतो आणि मग तो पास होतो. किंवा तुम्हाला पैसे काढायची विड्रॉल स्लिप भरली तर मी कॅशियरला देतो, कॅशियर तो काय करतो मॅनेजरकडे पाठवतो, मॅनेजर बघतो हे सगळं बरोबर आहे का, मग त्याचा असिस्टंट मॅनेजर बघतो हे बरोबर आहे का, मग मॅनेजर ते व्हेरीफाय करतो. हे सगळं झालं की मग परत कॅशियरकडे पैसे येतात आणि मग तो तुम्हाला बोलवतो की तुमचा टोकन नंबर द्या आणि आता पैसे घेऊन जा. म्हणजे इथं काय होतं? एक जण दुसऱ्याला टेल करतो म्हणजे सांगतो, दुसरा तिसऱ्याला सांगतो, तिसरा परत दुसऱ्याला सांगतो, दुसरा परत पहिल्याला सांगतो की सगळं ओके पैसे द्या. मग अशा प्रकारे 2-3 ठिकाणी हे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होतं. आता ही जी प्रक्रिया आहे जी नॉर्मल चेकच्या बाबतीत नॉर्मल वेळी बँकेमध्ये होत असते तीच ATMमध्ये ऑटोमॅटिकली होते. म्हणजे तिथं जेव्हा तुम्ही पैसे टाकता कार्ड टाकता तेव्हा आपोआप चेक दिल्यासारखं बँक अलर्ट होते की आता आम्हाला पैसे द्यायचे. तुम्ही अमाऊंट टाकता, सेविंग खातं आहे का कसलं खातं आहे ते टाकता, अमाऊंट टाकता आणि तुमचा पिन नंबर टाकता आणि मग ते पैसे मिळतात. मग अशा प्रकारे ऑटोमॅटिकली सगळी जी प्रक्रिया होणे याला काय म्हणतात? ऑटो टेलर मशीन. आजकाल यू कॅन पे युअर बिल्स युझिंग पॉईंट ऑफ सेल मशीन्स, POS मशीन्स. तर POS मशीन म्हणजे काय? पॉईंट ऑफ सेल मशीन. तुम्ही अनेक ठिकाणी गेला असाल, वेगवेगळ्या दुकानांमध्ये, पेट्रोल पंपावर मशीन ठेवले असतात, हँड हेल्ड मशीन असतात, हातात बसणाऱ्या छोट्या मशीन. तुम्ही म्हणले मला डेबिट कार्डनी ATM कार्डनी पैसे द्यायचे, मॉलमध्ये गेला, मग ते काय करतात? तो कार्ड इन्सर्ट करतात, तुम्हाला पिन नंबर टाकायला सांगतात आणि मग पिन नंबर टाकला की ते तुमचे पैसे डेबिट होतात. आपण म्हणतो आम्हाला कार्डने पैसे द्यायचे, मग ते कार्डने पैसे घेणारी जी मशीन असते तिला म्हणतात POS मशीन किंवा पॉईंट ऑफ सेल मशीन. हे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिथं वापरलं त्याला म्हणतात ऑटो टेलर मशीन्स. तर ATM नाही म्हणायचं, एनी टाईम मनी नाही म्हणायचं, ऑटो टेलर मशीन. UPI, भीम, USSD, IMPS, मोबाईल बँकिंग हे पण मार्ग आहेत. ह्याच्यातून काय चाललेलं आहे? सध्या हे सगळे व्यवहार चाललेले आहेत. खरं तर तुम्ही पेटीएम वापरत असता किंवा तेज वापरत असता किंवा गुगल पे वापरत असता, त्याच्या मागची जी सिस्टम आहे तिचं नाव आहे UPI, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस. सगळ्या भारतातल्या ब्रँचांना कनेक्ट करणारी ही व्यवस्था आणि तिच्यासाठी एक इंटरफेस बनवलेला आहे. तर तो तुम्ही इंडिपेंडेंटली सुद्धा वापरू शकता. त्याचं नाव आहे भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी. लक्षात ठेवा, हा लॉंग फॉर्म विचारला जाऊ शकतो. भीमचा लॉंग फॉर्म काय? भारत इंटरफेस फॉर मनी. UPIचा लॉंग फॉर्म काय? युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस. हे आपण याच्या आधी इथं बघितलेलं आहे. हा युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच काय? UPI. हे सगळं करणारी जी कंपनी आहे ती NPC आहे, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. त्यांनी ही व्यवस्था काढलेली आहे. ही UPI म्हणजे काय? एक प्रकारचं सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे आणि सगळी माहिती स्टोअर करण्यासाठी त्यांनी सुपर कम्प्युटर्स घेतलेले आहेत. मग ते सुपर कम्प्युटर्स आपल्याकडे मुंबईमध्ये ठेवलेले आहेत आणि आणखीन एका ठिकाणी ठेवलेले असतात सिक्रेट. त्यानंतर मोबाईल वॉलेट्स आहेत प्रत्येक बँकेचं. जसं SBIचं योनो वॉलेट आहे, ICICI बँकेचं iMobile म्हणून ॲप आहे. तर प्रत्येक बँकेने काय केलेलं? आपलं ॲप डेव्हलप केलेलं आहे आणि ते प्रायव्हेट वॉलेट किंवा ह्याच्या व्यतिरिक्त पेटीएम सारखी संस्था आहे किंवा गुगल पे सारखी संस्था आहे. तर त्यातनं सुद्धा तुम्ही काय करू शकता? पैसे ॲड करू शकता. आजकाल Amazon पे, एअरटेल पे अशा खूप संस्था निघालेल्या आहेत की ज्या अशा प्रकारचं काम करतात. आता आधार कार्डावर आधारित असणाऱ्या सर्व्हिसेस अजून फार लोकप्रिय झालेल्या नाही आहेत. मात्र आधार पेमेंट ब्रिज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आणि मायक्रो ATMच्या माध्यमातून
बँकिंगला मोर इन्क्लुसिव्ह बनवण्यासाठी द बँक्स आर ट्राईंग व्हेरी हार्ड. So this was for the day. With this, our fourth chapter ends up entirely. It's a very small chapter, but there could be a lot of questions, a lot of objective questions on this chapter, especially the long forms, differences between NEFT, RTGS, and IMPS. So do remember to go through this lecture before preparing for your exams. So have a good day. We'll stop here. Thank you.